Isaiah యెషయా గ్రంథము chapter 40. 40వ అధ్యాయము. Isaiah chapter 40. యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము. We'll read few verses. కొన్ని వచనాలు చదువుకుందాము. First 5 verses responsively. మొదటి 5 వచనాలు మార్చి చదువుకుందాము. Isaiah యెషయా గ్రంథము chapter 40. 40వ అధ్యాయము. First 5 verses responsively. మొదటి 5 వచనాలు ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదువుకుందాము. మీ దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా, నా జనులను ఓదార్చుడి. రెండో వచనం చదవండి. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all her sins. ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా, అరణ్యంలో యెహోవాకు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరళము చేయుడి. ప్రతి 4వ వచనం. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును, ఒకడును తప్పకుండా సర్వ శరీరులు దాన్ని చూచెదరు. ఇలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. Verse 10 and 11 also all together. 10-11 వచనాలు కూడా అందరం కలిసి చదువుకుందాము. Isaiah 40, 10 and 11. యెషయా 40వ అధ్యాయము 10-11 వచనాలు. Behold, the Lord God shall come with a strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. He will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arm and carry them in his bosom, gently lead those who are weak. పాలిచ్చి వాటిని ఆయన మెల్లగా నడిపించును. Verse 31 also. 31వ వచనం కూడా అండి. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Shall we pray? ప్రార్థించుకుందాము. Loving Heavenly Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, what a glorious day it is to come into thy holy presence, gather around the table and worship you. ప్రభుదినాన మీ యొక్క బల్ల చుట్టూ చేరి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మాకు ఇచ్చిన గొప్ప మహిమకర దినాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. We thank you, Lord, for remembering us in thy grace and keeping us in the land of the living. ప్రభువా, మమ్మల్ని మీ కృప చేత జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభువా సజీవులున్న దేశంలో మమ్మల్ని ఇంకా జీవింపజేస్తున్నందుకు వందనాలు. The living can only worship you, Lord. ప్రభువా, సజీవులే మిమ్మల్ని ఆరాధించగలరు. Here we are today living in order to glorify you and exalt you and worship you in the midst of thy saints. ప్రభువా, దినాన మేము సజీవులుగా మీ యొక్క ప్రజల మధ్యలో చేరి మిమ్మల్ని గణపరిచి మిమ్మల్ని ఆరాధించి మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి సహాయం చేయండి. Thank you, Lord, for the scripture portion we have read. ప్రభువా, మేము చదివిన వాక్య భాగాన్ని బట్టి వందనాలు. Speak to us through thy word. ప్రభువా, మీ వాక్యం చేత మాతో మాట్లాడండి. Prepare our hearts for worship. ప్రభువా, మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మా హృదయాలు May సిద్ధపరచండి. our focus, attention and concentration be upon thee alone. ప్రభువా, మీపైన మాత్రమే మా గురి, మా గమ్యము, మా యొక్క ఏకాగ్రత కలిగి ఉండడానికి Praises and worship unto you, and be enthroned you on the praises of thy saints. ప్రభువా, మీ యొక్క ప్రజల స్తుతుల సింహాసనం మీద మిమ్మల్ని ఆసీనం చేస్తూ మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాం. Humbling ourselves, exalting thee, we pray with thanksgiving in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. ప్రభువా, మమ్మల్ని తగ్గించుకొని మీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. The book of Isaiah is a wonderful book. యెషయా గ్రంథము ఎంతో అద్భుతమైన పుస్తకం ఇది. Isaiah means salvation. Yahweh is salvation. యెషయా అనగా ఆ యొక్క అర్థం ఏంటంటే రక్షణ. Isaiah was an uncompromising, sincere and compassionate prophet. యెషయా ఎలాంటి ప్రవక్త అంటే ఆయన ఎక్కడ కూడా రాజీ పడకుండా యథార్థంగా ఆయన ప్రవచించిన ప్రవక్త. He spent most of his time in Jerusalem. ఆయన తన జీవితంలో అనేక సంవత్సరాలు యెరూషలేములో గడిపాడు. He spent 40 years in his prophetic ministry. ఆయన తన ప్రవక్త పరిచర్యలో 40 సంవత్సరాలు ఆయన తన పరిచర్య చేశాడు. He lived and ministered during 4 Judah kings. ఆయన 4 యూదా రాజులున్న కాలంలో యెషయా ఆయన పరిచర్య He చేశాడు. started his ministry towards the end of the northern kingdom. ఆయన నార్థన్ కింగ్డమ్ ఉత్తర దేశానికి చెందిన రాజులు ఉన్నప్పుడు ఆయన పరిచర్య Towards the ప్రారంభించాడు. end of their reign. ఆ యొక్క రాజ పరిపాలన చివరిగా ఆయన పరిచర్య But ప్రారంభించాడు. predominantly ministered unto the kingdom of Judah. అయితే ఆయన ప్రధానముగా యూదా గోత్రానికి లేదా యూదా రాజ్యానికి ఆయన ప్రవచించాడు. So as we know that Isaiah has got 66 books. మనకు తెలిసిన రీతిగా యెషయా గ్రంథంలో 66 పుస్తకాలు. People say Isaiah is a miniature Bible. అయితే ప్రజలు అంటారు చాలా మంది ఈ యొక్క యెషయా గ్రంథము అది చిన్నపాటి బైబిల్ గా ఉంది First అంటారు. 39 chapters represent 39 books of the Old Testament. అయితే మొదటి 39 అధ్యాయాలు
పాత నిబంధన గ్రంథంలోని 39 అధ్యాయాలను talks సూచిస్తున్నాయి. about judgment and punishment and condemnation of the sinful nations. అయితే 39 అధ్యాయాలు ఈ యొక్క శిక్షా విధి గురించి, తీర్పు గురించి, పాపం గురించి అవి సెలవిస్తున్నాయి. And chapter 40 to 66 40వ అధ్యాయం నుండి 66వ they represent the New Testament. అవి కొత్త నిబంధనను They సూచిస్తున్నాయి. talk about the greatness of God the Father. అవి తండ్రి యొక్క గొప్పతనాన్ని సూచిస్తూ, Talk about the grace of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క కృపను అవి Talks మాట్లాడుతున్నాయి. about the goodness of God the Holy Spirit. అంతేకాకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క మంచితనం గురించి అవి సూచిస్తున్నాయి. Chapter 40 onwards we see God showing abundance of his grace unto the sinful nations. అయితే 40వ అధ్యాయం నుంచి మనం చూసుకుంటే దేవుడు తన మహిమ కొలది తన సంపన్నతలో నుండి ఆయన కృపను ఆయన చూపిస్తున్నాడు. Chapter 40 starts with a message of hope. అయితే 40వ అధ్యాయము నిరీక్షణ గురించిన వర్తమానంతో So in ప్రారంభమవుతుంది. this chapter ఈ యొక్క we అధ్యాయంలో see several characteristics of our God. మన దేవుని యొక్క అనేక గుణగణాలు మనం చూస్తాం. And he is unique God. ఆయన అసమానుడైన He is దేవుడు. unparalleled God. ఆయన ఎవరితో పోల్చదగిన There is దేవుడు none కాదు. like him. ఆయన వంటి వారు ఎవరూ లేరు. That's why he says in chapter 40 verse అదే 14, యెషయా 40:14 అంటున్నాడు, with whom did he take counsel, who instructed him? ఎవని వద్ద ఆయన ఆలోచన అడిగాను, ఆయనకు వివేకం కలగజేసిన వాడెవడు. He needs no guidance. ఆయనకి ఎలాంటి నడిపింపు He అవసరం needs లేదు. no counsel. ఆయనకి ఎలాంటి ఆలోచన అవసరం He is లేదు. omniscient God. ఆయన సర్వ జ్ఞాని. Verse 25, 25వ వచనం, to whom then will you liken me? నీవు ఇతనితో సమానుడని మీరు నన్నెన్నటికి సాటి చేదురు. To whom shall I equal, says the Holy One. అయితే ఈ యొక్క పరిశుద్ధుని మనం ఎవరితో పోల్చగలము? Yeah, he is unequal God. ఆయన ఎవరితో He పోల్చదగిన is a దేవుడు కాదు. unique and unparalleled God. ఆయన ఎవరితో పోల్చదగని తరువాత ఆయన అసమానుడైన He is a దేవుడు. creator God. ఆయన సృష్టికర్త He అయిన is దేవుడు. everlasting God. ఆయన ఎల్లప్పుడూ He is జీవించే దేవుడు. omnipotent God. ఆయన సర్వ He శక్తిగల is దేవుడు. omniscient God. ఆయన సర్వంతర్యామి. He is a sovereign God. ఆయన సర్వ అధికారం గల దేవుడు. He needs no help. ఆయనకి ఎలాంటి సహాయం He is అవసరం లేదు. self-existing ఆయన God. స్వయముగా ఉన్న దేవుడు. So in this chapter we see all the divine attributes of God. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క అనేక దైవికమైన గుణగణాలు మనం చూస్తున్నాం. And also at the same time అదే సమయంలో we also see the grace of God poured out upon the sinful nations. అయితే ఈ యొక్క పాప రహితమైన జనాల మీద, ఆ యొక్క ప్రజల మీద దేవుని యొక్క కృపను గురించిన వర్తమానం కూడా ఇక్కడ చూస్తాం. Yeah. So today we need to worship the Lord ఈ దినాన మనం ప్రభుని for ఆరాధిస్తూ the greatness of the Lord. దేవుని యొక్క గొప్పతనం జ్ఞాపకం We should చేసుకోవాలి. also thank and praise the Lord మనం దేవుని స్తుతించి ఆరాధించి because of his grace. ఆయన కృపను బట్టి ఆయనను ఆరాధించాలి. So we worship him మనం ఆయనను ఆరాధిస్తూ for who he is. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో, Worship him in the beauty of his majesty. అయితే ఆ పరిశుద్ధాలంకారం ధరించి ఆయనను ఆరాధించాలి. Worship him for all his divine attributes. ఆయన దైవికమైన గుణాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆరాధించాలి. Same time అదే we సమయంలో also should thank the Lord మనం ప్రభువుకి వందనాలు చెల్లిస్తూ because what he did for us. మన జీవితంలో ఆయన చేసిన కార్యానికై మనం We వందనాలు should చెల్లించాలి. worship him for his greatness in his being. అయితే తాను ఉన్న రీతిలో ఏ రీతిగా అయితే దేవుడు గొప్పవాడై ఉన్నాడో దానిని బట్టి దేవుని ఆరాధించాలి. Secondly, we రెండవదిగా should thank him and praise him for what he has done to us in his grace. ఆయన కృపను బట్టి, ఆయన కృపాతిశయం బట్టి ఆయన మన జీవితంలో ఏదైతే కార్యం చేశాడో దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం ఆరాధించాలి. First of all, let us see who he is. మొదటిగా ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అది మనం His greatness. ఆయన గొప్పతనము. He says, you cannot compare me with anyone. దేవుడు అంటున్నాడు, నన్ను ఎవరితో మీరు I పోల్చలేరు. am unique and unparalleled God. నేను అసమానుడైన దేవుడను. నేను I am infinite God. నేను ఎల్లప్పుడూ ఉండే There దేవుడను. is none like me. నాలాంటి వాడు ఎవడూ లేడు. You cannot compare me with idols. మీరు నన్ను విగ్రహాలతో పోల్చలేరు. Verse 18, 18వ to వచనము, whom shall then you liken God? కావున మీరు ఎవరితో దేవుని పోల్చుదురు? What likeness will you compare him? ఏ రూపమును ఆయనకు సాటి Verse చేయగలరు? 19, 19వ the వచనము, workman molds an image, విగ్రహమును చూడగా శిల్పి దానిని the పోతపోయిను, goldsmith overspreads it with gold, కంసాలి దానిని బంగారు రేకులతో the కొట్టును, silversmith casts silver chains. దానిని వెండి గొలుసులు చేయును. Whoever is too impoverished for such a contribution chooses a tree that will not rot. విలువగల దానిని అర్పింపజాలని నిరసుడు పూచని మ్రాను ఏర్పరచుకొనును. So in other words he was saying, ఇంకో మాటలు you చెప్పాలంటే cannot compare me with idols. మీరు నన్ను విగ్రహాలతో పోల్చలేరు. Some rich people కొంతమంది గొప్పవారు create idols of silver and gold. వారు బంగారము వెండితో కూడుకున్న విగ్రహాలను తయారు చేస్తారు. Poor people ఈ యొక్క పేదవారు they create idols of the wood. వారు ఈ యొక్క చెక్కతో చేసిన విగ్రహాలను తయారు చేసుకుంటారు. Don't liken me with any idols. మీరు నన్ను దేంతో పోల్చలేరు. There is no one like
like me. నాలాంటి వారు ఎవరునూ Verse లేరు. 25. 25వ Whom వచనము, shall you liken me? Who is equal to me? నీవు అతనితో సమానుడని మీరు నన్నెవనికి సాటి చేయుదురు. All the idols of this world ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న యొక్క are the విగ్రహాలన్నీ creation of man. ఇవన్నీ కూడా మనుషుడు తయారు Whereas చేసేవి. I am the creator God. ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు, నేను Everything is created by me and for me and through me. ఆ యొక్క సృష్టించబడినంతా కూడా నా నిమిత్తము నేను చేసింది, తర్వాత నా కొరకు చేయబడింది. So that is why he was saying, అందునిమిత్తం ఆయన I అంటున్నాడు, am everlasting God. నేను ఎల్లప్పుడూ యుగయుగములు ఉండే Verse దేవుడను. 28. 28వ The వచనము, everlasting God, the Lord. అయితే భూదిగంతంలో సృష్టించిన యెహోవా నిత్యుడగు దేవుడు. He is everlasting God. నిత్యుడగు దేవుడు. నిత్యుడగు దేవుడు. Today you and I need to worship the Lord. మనం ఈ దినాన మనం దేవుని ఆరాధిస్తాం. Because we have an everlasting God. ఎందుకంటే మనకు నిత్యుడగు దేవుడు మనకు తోడుగా He is ఉన్నాడు. from the beginning. ఆయన ఆది నుండి He is ఉన్నవాడు. the beginning. ఆయనే ఆది అయి And ఉన్నాడు. he is the end. ఆయనే అంతమై ఉన్నాడు. He is beyond the limits of time and space. అయితే ఈ యొక్క సృష్టికి తర్వాత ఈ యొక్క అంతరిక్షానికి ఆయన అవతలగా దానికంటే మించిన దేవుడుగా ఉన్నాడు. So we have a great God who is everlasting. అయితే మనకు ఈ యొక్క నిత్యుడగు తండ్రి ఆయన మనకు గొప్ప దేవుడుగా ఉన్నాడు. That's why we should worship him. అందునిమిత్తమే మనం ఆయన And he is ఆరాధించాలి. omnipotent God. ఆయన అంతేకాకుండా ఆయన సర్వశక్తిగల He దేవుడు. created everything out of nothing. ఆయన ఈ యొక్క శూన్యం నుండి ఆయన సమస్తాన్ని Verse సృష్టించాడు. 26. 26వ See వచనము, who has created all these things. మీ కనులు పైకెత్తి చూడుడి, వీటిని ఎవడు సృజించెను. Who brought out their host by number. వీటి లెక్క చొప్పున వీటి సమూహములను బయలుదేరి He calls చేసింది. them all by name. వీటన్నిటిని పేరులు పెట్టి పిలుచువాడు By the కదా. greatness of his might తన అధిక శక్తి చేతను and the strength of his power. తనకు కలిగి ఉన్న బలాతిశయం And చేతను not one is missing. ఆయన ఒక్కటి అయినను విడిచిపెట్టడు. So what the Lord was saying? ప్రభు అంటున్నాడు, Look at my power. నా యొక్క శక్తిని చూడండి, I am omnipotent God. నేను సర్వశక్తి గల You దేవుడు. see the greatness of his might and the strength of his power. ఆయన శక్తిని ఆయన యొక్క ప్రభావమును మనం చూస్తే, Out of nothing I created everything. శూన్యంలో నుండి నేను సమస్తాన్ని All సృష్టించాను. these starry hosts that you see, అయితే మీరు చూస్తున్న యొక్క సృష్టి అంతా కూడా I numbered them. దాన్ని నేను లెక్క చేశాను. I named them. నేను వాటికి పేర్లు పెట్టాను. That with my power నా యొక్క శక్తి చేత I created the entire universe. నేను యొక్క సమస్త సృష్టిని సృష్టించాను. He is omnipotent God. ఆయన సర్వశక్తి గల దేవుడు. That's why we should worship him. అందునిమిత్తమే మనం ఆయనను ఆరాధించాలి. Thirdly, మూడోదిగా he is omniscient God. ఆయన సర్వంతర్యామి, Sarvagnani. సర్వజ్ఞాని. He is all wise God. ఆయన సమస్త జ్ఞానం గల దేవుడు. Verse 14. 14వ I వచనము, don't need counsel of anyone. ఎవని యొద్ద ఆయనకు ఆలోచన అడిగెను, Who taught him knowledge? ఆయనకు వివేకము కలగజేసిన Who వాడెవడు? showed him the way of understanding? న్యాయ మార్గమును గూర్చి ఆయనకు నేర్పిన వాడెవడు? He does not need somebody to counsel him and give him wisdom. అయితే ప్రభుకు వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఆయనకు ఆలోచన చెప్పడానికి, ఆయన జ్ఞానం He ఇవ్వడానికి knows అవసరం లేదు. everything. ఆయనే సమస్తం ఎరిగిన వాడు. He is infinite in his wisdom. ఆయన తన జ్ఞానములో ఆయన మితిలేని వాడు. He is infinite in his power. ఆయన శక్తిలో ఆయన మితిలేని He is వాడు. infinite in his time. He is eternal God. ఆయన నిత్యత్వం గల దేవుడుగా, ఆయన సమయానికి అతీతంగా ఉన్న దేవుడు. That's why we should worship him. అందునిమిత్తమే మనం దేవుని Everything ఆరాధించాలి. else in this world ఈ లోకంలో ఉన్న వేరే అన్ని is కూడా very temporary. ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవి. Verse 6. 6వ వచనము, All flesh is grass. సర్వ శరీరులు గడ్డి అయి ఉన్నారు. All its loveliness is like the flower of the field. వారి అందమంతయు గడ్డి పువ్వు వలె The ఉన్నది. grass withers and the flower fades because the breath of the Lord blows upon it. అయితే యెహోవా తన శ్వాసము దాని మీద ఊదగా గడ్డి ఎండును, పువ్వు వాడును. What the Lord was saying, ప్రభు అంటున్నాడు, all this you see today, మీరు చూస్తున్నదంతా కూడా, all that created things ఈ యొక్క సృష్టించబడిన will సృష్టి be అంతా కూడా uncreated one day. ఇది ఒక దినాన సృష్టించబడిందిగా ఉంది, లయమైపోతుంది. లయమైపోతుంది. It will be uncreated one day. ఒక దినాన ఇది లయమైపోతుంది. But all the flesh that you see అయితే మీరు చూస్తున్న సర్వ శరీరులు కూడా are like a flower in the grass. వారు ఈ యొక్క గడ్డిని పోలిన It వారు. is here today, tomorrow it is gone. ఈ దినాన ఉంటుంది, రేపు అది కనిపించకుండా I పోతుంది. am eternal God. నేను శాశ్వతుడైన దేవుడు. So that's why we should worship him. అందునిమిత్తమే మనం దేవుని He is ఆరాధించాలి. everlasting God. ఆయన నిత్యత్వం ఉంది He is దేవుడు. omnipotent God. ఆయన సర్వ శక్తిగల He is దేవుడు. omniscient God. ఆయన సర్వజ్ఞాని. And he is sovereign God. అంతేకాకుండా ఆయన సర్వ అధికారం గల దేవుడు. So he is sovereign God. ఆయన సర్వాధికారం గల దేవుడు. And that means he is the one who takes decisions. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన నిర్ణయం తీసుకోగల Verse దేవుడు. 23. 23వ He వచనము, brings up the princes to nothing and makes the judges of the earth useless. రాజులను ఆయన లేకుండా చేయును, భూమి యొక్క న్యాయాధిపతులను
మాయ స్వరూపులుగా చేయును. Verse 22. 22వ It is he who sits above the circle of the earth, ఆయన భూమండలము మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. and all the inhabitants are like grasshoppers. దాని నివాసులు మిడతల వలె కనబడుచున్నారు. So in other words, the Lord was saying, ఇంకో మాటలో ప్రభువు I know whom to raise up, నేను ఎవరిని పైకెత్తాలో I నేను know whom to ఎరుగుదును, pull down, ఎవరిని కిందికి I దించాలో take to, I am ఎరుగుదును. sovereign నేను సర్వశక్తిగల in all the దేవుడను. affairs of mankind. ఈ యొక్క మనుషుని యొక్క కార్యాలన్నిటిలో I am the one who takes the decisions. నేను నిర్ణయం తీసుకోగల So దేవుడను. that's why అందు నిమిత్తమే we have a God that is sovereign, ఆయన సర్వ అధికారం గల దేవుడు, who has control on everything. ప్రతి దానిపైన ఆయన అధికారం గల దేవుడు. Verse 24. 24వ వచనం, Scarcely shall they be planted, scarcely they shall be sown, scarcely they shall stalk take root on the earth. వారు నాటబడగనే విత్తబడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తన్నక మునిపే ఆయన వారి మీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు. Yeah, so that means that I am in control of the affairs of mankind. ప్రభు అంటున్నాడు, మనుషుడు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో కూడా నేను వాటి విషయమై నేను పట్టింపు లేదా దానిపైన అధికారం కలిగి ఉన్నాను. So today you and I need to worship the Lord. ఇది దినాన్ని నీవు నేను ప్రభుని Who ఆరాధిస్తూ, God is. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో, He is everlasting God. ఆయన నిత్యుడగు He is దేవుడు, omnipotent God. ఆయన సర్వశక్తి He గల is దేవుడు, omniscient ఆయన God. సర్వజ్ఞాని, He is sovereign God. ఆయన సర్వాధికారం And గల He is దేవుడు, the Holy One of Israel. ఆయన ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆయన పరిశుద్ధ దేవుడు. Verse 25. 25వ వచనము, Here, and who can you equal to me, says the Holy One. నీవు ఇతనితో సమానుడు అని మీరు నన్ను ఎవరిని సాటి చేయుదురు అని Holy One of God. పరిశుద్ధుడు అంటున్నాడు. So he is holy God. ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. If you read Isaiah, యెషయా గ్రంథం మనం చదివితే this phrase, the Holy One of Israel, ఈ యొక్క మాట ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధుడు అంటే అర్థము really appears 30 times. ఇది దరిదాపు 30 సార్లు కనిపిస్తుంది. He is unique God. ఆయన ఎంతో అసమానుడైన దేవుడు. In his holiness. ఆయన పరిశుద్ధతలో. And all the gods of this world, ఈ లోకంలో ఉన్న దేవతలన్నీ కూడా పోలిస్తే unholy. వారంతా కూడా పరిశుద్ధత లేని Look వారు. at me. నన్ను చూడండి. I am holy God. నేను పరిశుద్ధమైన దేవుడను. That's why Isaiah chapter 6 we read. అందుకే యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో And in the చదువుతాము. heaven, ఒక పరలోకంలో he is being worshipped, holy, 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 the Lord God Almighty. ఆయన పరలోకంలో పరిశుద్ధుడు 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 ఆ యొక్క ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నారు. He is a thrice holy God. ఆయన thrice holy God. ఆయన త్రిత్వత్వంలో ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. He is holy the Father, holy the Son, holy the Spirit. ఆయన పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన కుమారుడు, అంతేకాకుండా పరిశుద్ధుడైన పరిశుద్ధ ఆత్మగా ఉన్నాడు. He is the Holy One. ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. That is why you and I need to worship the Lord. అందు నిమిత్తమే నీవు నేను దేవుని ఆరాధించాలి. There is none like him. నన్ను ఆయనను పోల్చదగిన వాడు ఎవడు లేడు. That's why the Lord was saying, అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు, whom you can liken me with. నీవు నాతో ఎవడు సమానుడని ఎంచగలవు? There is no one like me. నాలాంటి వారు ఎవరు లేరు. There is no one like holy like me. నాలాంటి పరిశుద్ధులు ఎవరు కూడా లేరు. There is no eternal God like me. నాలాంటి ఒక నిత్యుడగు దేవుడు ఎవరు లేరు. I am only one. నేను ఒక్కడనే దేవుడు. I am infinite in my time. నా యొక్క సమయంలో నేను ఆ యొక్క సమయానికి అతీతుడైన దేవుడు. I am infinite in my wisdom. నా యొక్క జ్ఞానంలో మితిలేని వాడను. I am infinite in my power. నా యొక్క శక్తిలో మితిలేని వాడను. I am infinite in my sovereign will. నా యొక్క సర్వాధికారంలో నా యొక్క చిత్తంలో నేను మితిలేని వాడను. That is why all the flesh of the earth should look unto him and worship him. అందునిమిత్తమే ఒక భూమి మీద ఉన్న సర్వ శరీరులు నా వైపు చూసి ఆయనను ఆరాధించాలి. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి today we have come into the house of the Lord. ఈ దినాన మనం ప్రభు ఇంటిలోకి to వచ్చాము. remember his divine characteristics. ఆయన దైవికమైన సుగుణాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ and worship him. ఆయనను ఆరాధించాలి. Secondly, రెండోదిగా we should thank and praise him ఆయనను ఆయనకు మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు for చెల్లించి what he has done to us in his grace. ఆయన కృపను బట్టి మనకి ఏదైతే కార్యం చేశాడో దాన్ని జ్ఞాపకం What చేసుకోవాలి. did he do? ఆయన చేసింది First of all, మొదటిగా he created us. ఆయన మనల్ని He is సృష్టించాడు. our creator God. ఆయన సృష్టికర్త అయిన Verse దేవుడు. 26. 26వ వచనము, Those who he has created these things. మీ కనులు పైకెత్తి చూడు, వీటిని ఎవడు సృజించెను. Verse 28. 28వ He is వచనము, the creator of the ends of the earth. ఆయన భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవాయే సృష్టికర్త. He is the creator God. ఆయన సృష్టికర్త He అయిన is the one who దేవుడు. created the entire universe with the power of his word. ఆయన మాట శక్తి చేత ఆయన సమస్త సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు. In his divine wisdom, ఆయన దైవికమైన he జ్ఞానంలో thought through the earth and said, let it
be, and it happened. ఆయన భూమితో మాట్లాడి ఇది కలుగును గాక అని చెప్పినప్పుడు అది కలిగింది. And he looked into the heavens, ఆయన పరలోకాన్ని చూసి, into all the galaxies, ఆ యొక్క అంతరిక్షాన్నంతా in all చూసి, the starry hosts, ఆ యొక్క అంతరిక్షంలో ఉన్న సమస్తాన్ని in his చూసి, divine wisdom, ఆయన దైవికమైన జ్ఞానంలో he looked, this should be like this, ఆయన అనుకున్నాడు ఇది ఈ రీతిగా and then ఉండాలనుకున్నాడు. said, let it be. ఆ రీతిగా ఆయన అనుకొని ఆ యొక్క మాట And సెలవిచ్చాడు. then all the things were created. అప్పుడు అవన్నీ కూడా సృష్టించబడ్డాయి. Everything that we see is created out of nothing. అయితే మనం చూస్తున్నది అంతా కూడా శూన్యంలో నుండి సృష్టించబడింది. That's what we read in Hebrews chapter 11. అదే మనం హెబ్రీ We don't need పత్రిక to go there. 11లో He చదువుతున్నాము. created everything out of nothing. ఆయన ఆ యొక్క శూన్యంలో నుండి ఆయన సమస్తాన్ని Everything సృష్టించాడు. that is visible is created out of invisible. ఆయన దృశ్యమైనవి కూడా అవన్నీ కూడా ఆయన శూన్యంలో నుండి How సృష్టించాడు. did it happen? అదే రీతిగా It is జరిగింది. beyond our comprehension. అది మనము జ్ఞానమునకు It is the power of our God. అది దేవుని యొక్క శక్తి. Our God created the entire universe, మన దేవుడి యొక్క సమస్త సృష్టిని సృష్టించి and He created you. అంతేకాకుండా నిన్ను కూడా Created సృష్టించాడు. me. నన్ను That's సృష్టించాడు. why in Isaiah chapter 43, అందుకే యెషయా గ్రంథం 43లో verse 1, మొదటి thus వచనము, says the Lord who created you, O Jacob. అయితే యాకోబు నిన్ను సృజించిన వాడొక యెహోవా, Those who formed you, O Israel. నిన్ను నిర్మించిన వాడొక యెహోవా Yeah, అంటున్నాడు. the Lord created you. దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు. He formed you. ఆయన నిన్ను He నిర్మించాడు. knit you together in your mother's womb. నీ యొక్క తల్లి గర్భంలో నిన్ను ఆయన దగ్గరగా ఆయన నిన్ను తయారు చేశాడు. That's what psalmist says in Psalm 139 verse 13. అంతే, అందుకే కీర్తనకారుడు కీర్తన 139లో అంటున్నాడు, Verse 13. 13వ You వచనము, knit me together in my mother's womb. నా యొక్క తల్లి గర్భంలో నీవు నన్ను తయారు I చేశావు. am fearfully and wonderfully made. నేను ఎంతో భయముతో వణుకుతో తయారు That's why చేయబడ్డాను. I worship you, Lord. అందునిమిత్తమే ప్రభువా నిన్ను You ఆరాధిస్తున్నాను. and I are created in the image of God. నీవు నేను కూడా దేవుని యొక్క స్వరూపంలో He సృష్టించబడ్డాము. gave His glory to us, ఆయన తన మహిమను His మనకు power చేసి- to us, ఆయన శక్తిని His ఇచ్చాడు, wisdom to ఆయన us, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు, His authority to us. ఆయన అధికారాన్ని He మనకి ఇచ్చాడు. created us to be with Him in eternity. అయితే నిత్యత్వంలో ఆయనతో ఉండాలని ఆయన సృష్టించాడు. The entire creation, ఈ యొక్క సృష్టి అంతట్లో కూడా only mankind is designed to live with Him forever, కేవలం మనుషుడు మాత్రమే దేవునితో నిత్యత్వం ఉండడానికి ఆ యొక్క ఉద్దేశంతో సృష్టించబడ్డాడు. because He put His spirit in him. ఎందు నిమిత్తం అంటే తన ఆత్మను ఆయనలో ఉంచాడు. Everything else He created will be uncreated one day. అయితే ఆయన సృష్టించిందంతా కూడా ఒక దినాన లయమైపోతుంది. But man కానీ is మనుషుడు designed to be with Him forever and ever. అయితే మనుషుడు దేవునితో నిత్యం ఉండడానికి ఆయన తయారు That's why చేయబడ్డాడు. we should worship Him. అందు నిమిత్తమే మనం దేవుని Lord, thank ఆరాధించాలి. you for creating me like a man, like a woman in your image. ప్రభువా నీ యొక్క స్వరూపంలో స్త్రీగా పురుషునిగా నన్ను తయారు Oh, చేసినందుకు you did not వందనాలు. create me like a dog నన్ను ఒక కుక్కగా తయారు or చేయలేదు, like an animal నన్ను ఒక పశువుగా or తయారు like a చేయలేదు, hill. నన్ను ఒక పర్వతంగా or a చేయలేదు, tree. ఒక చెట్టుగా చేయలేదు. Everything that we see in this world మనం చూస్తున్నదంతా కూడా will be లోకంలో uncreated one day. అదంతా కూడా ఒక దినాన But లయమైపోతుంది. you and I, కానీ నీవు నేను we will be with our God forever and ever. మనం దేవునితో నిత్యత్వం ఉండేవారు. He is our creator God. మన That's సృష్టికర్త why we all should worship the Lord. అందుకే మనం దేవుని In the ఆరాధించాలి. original design of God, అయితే దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో you and I నీవు నేను are created with all the divine characteristics. దేవుని యొక్క దైవికమైన గుణగణాలు మనలో కూడా దేవుడు We ఉంచాడు. saw His divine characteristics. అవన్నీ కూడా మనకు అందజేయబడ్డ We saw that in the beginning. మనం ఆదిలో He is చూసినట్టు eternal God. ఆయన నిత్యుడగు దేవుడు. That eternity He has put in us. ఆయన నిత్యత్వాన్ని మనలో ఉంచాడు. He is omnipotent God. ఆయన సర్వ జ్ఞాని, Sarvashaktiman. A సర్వశక్తిమంతుడు. little bit of that is given to us. ఆ యొక్క శక్తిలో నుండి కొంచెం He దేవుడు is మనకు omniscient కలుగజేశాడు. God. ఆయన సర్వ జ్ఞాని He is అయిన దేవుడు. infinite in wisdom. ఆయన తన జ్ఞానములో మితిలేని But వాడు. in the little bit of that is also poured out into man. ఆయన జ్ఞానములో కొంచెం జ్ఞానం మనుషునికి ఆయన Man అందజేశాడు. is created like a mini God. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క ఆ దేవదూతల కంటే చిన్నగా కొంచెముగా ఆయన తయారు చేశాడు. So that you and I నీవు నేను will కూడా fellowship with Him, ఆయనతో సహవాసం will be చేస్తూ holy like Him, ఆయన will పరిశుద్ధంగా enjoy జీవిస్తూ the authority, power like Him. దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని మనం You అనుభవిస్తూ will live in His glory forever and ever. ఆయన మహిమలో మనం నిత్యత్వం That is ఉండేవారు. only for mankind. అది కేవలం మనుషులు That's why you and I చెందిన need to worship the Lord. అందుకే నీవు నేను దేవుని Lord, ఆరాధించాలి. thank you for creating me in your image. ప్రభువా నన్ను నీ స్వరూపంలో సృజించినందుకు వందనాలు. But what did man do? అయితే మనుషుడు చేసింది Man ఏంటి? disobeyed God. మనుషుడు దేవునికి Man went అవిధేయుడుగా away ఉన్నాడు. from God. మనుషుడు దేవుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. Man rejected God. మనుషుడు దేవుని Man తృణీకరించాడు. went on his own ways. మనుషుడు తన స్వంత He మార్గాన్ని created ఎన్నుకున్నాడు. his own idols. అయితే మనుషుడు తనకు
సొంత విగ్రహాలను He చేసుకున్నాడు. started worshipping himself. ఆ విగ్రహాలను తనను తాను ఆయన That's ఆరాధించుకుంటున్నాడు. why he lost that beauty, that glory, that power, that majesty of God. అందు నిమిత్తమే దేవుడు ఇచ్చిన ఆ యొక్క అందాన్ని, రమ్యమైన ఆ యొక్క సౌందర్యాన్ని, ఆ యొక్క శక్తిని, ఆ యొక్క మహిమని మనుషుడు That కోల్పోయాడు. is why you and I are lost in this world. అందు నిమిత్తమే నీవు నేను ఈ లోకంలో మనము ఆ యొక్క తప్పిపోయిన వారంగా So ఉన్నాము. lost in the wilderness of this world, ఈ లోక అరణ్యంలో తప్పిపోయి without way, ఎలాంటి మార్గం without any లేకుండా, glory, ఎలాంటి మహిమ without లేకుండా, any hope, ఎలాంటి నిరీక్షణ without any లేకుండా, future, ఎలాంటి భవిష్యత్తు going లేకుండా down the path of destruction, ఈ యొక్క నాశనానికి మనం చేరుగా going ఉన్నప్పుడు, far into the ఆ hellfire, యొక్క నరకానికి మనం చేరుగా ప్రయాణం into చేస్తున్నప్పుడు, the eternal separation from God. దేవునితో నిత్యత్వంలో మనం ఎడబాటుకు గురవుతున్నప్పుడు, But our loving God, మన ప్రియమైన oh, దేవుడు He wants to restore us ఆయన మనల్ని తిరిగి ఆయన back into సమకూర్చాలనుకున్నాడు. His fellowship, ఆయన తిరిగి ఆయన back సహవాసంలోకి into His తేవాలనుకున్నాడు. glory, ఆయన మహిమలోకి back into His తేవాలనుకున్నాడు. original purposes. ఆయన ప్రణాళికలోనికి That's why తీసుకురావాలనుకున్నాడు. His right arm worked out salvation for అది us. నిమిత్తమే దేవుడు తన యొక్క రక్షణను మనకు కలుగజేశాడు. He came down into the earth, ఆయన భూమిపై went to the cross, ఆయన శిలువపై shed His ఎక్కాడు. precious sinless holy blood on the cruel cross of ఆయన Calvary, పాపం లేని పరిశుద్ధ యవన రక్తాన్ని శిలువపైన కార్చాడు. forgive our sins, మన పాపాలు క్షమించాడు. and became our redeemer. ఆయన మనకు విమోచకుడుగా ఆయన చేయబడ్డాడు. Because of your sin and my sin, నీ యొక్క నా యొక్క పాపాన్ని బట్టి the death penalty was upon us. ఈ యొక్క మరణ శిక్ష మన మీద We are ఉంది. under condemnation of God. మనం దేవుని యొక్క శిక్షా విధికి We లోనైన are వారము. restless. మనం ఎలాంటి విశ్రాంతి లేని వారము. We are without comfort. మనం ఎలాంటి ఆదరణ లేని We వారము. are crying out. మనము ఈ యొక్క ఎలుగెత్తి ఏడ్చే Who వారము. can help me? నాకు ఎవడు సహాయం Isaiah చేయగలడు? 43 యెషయా 43 verse 2. రెండవ వచనము. Speak comfort to Jerusalem, ఇది యెరూషలేముకి ఇచ్చిన ఆదరణ మాట. that her warfare is ended. దాని దుఃఖ దినములు, యుద్ధ దినములు ముగించబడ్డాయి. Her iniquity is pardoned. ఆ యొక్క దోషము పరిహరించబడింది. She has received from the Lord's hand double for all her sins. యెహోవా చేతి వలన ఆమె సమస్త పాపముల నిమిత్తం రెండంతల పొందినని సమాచారం ఆమెకు ప్రకటించుడి. The Lord worked out salvation for you and for me. దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు ఆ రక్షణను ఆయన చేశాడు. Oh, whatever our condition might be, మన స్థితి ఎలాగున్నప్పటికీ but if we come back to Him, మీరు ఆయన దగ్గరికి తిరిగి He వస్తే says, I will forgive you. ఆయన అంటున్నాడు, నేను నిన్ను క్షమిస్తాను. Isaiah 43 అది యెషయా 43 verse 25, 25 43-25. 43 25 Even I am He who blots out your transgressions. For my own sake I will not remember your sins. నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను. నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకొనును. Oh, I will not remember your sins anymore. నేను నీ పాపములను ఎన్నటికీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొనును. Verse 22. 22వ వచనం. You have not called upon me, O Jacob. యాకోబు, నీవు నాకు మొరపెట్టుటలేదు. You have been weary of me. ఇశ్రాయేలు, నన్ను గూర్చి నువ్వు విసికితివి కదా. You have not brought me the sheep for your burnt offering. దహన బలులుగా గొర్రె మేక You have not honored me. నీ బలుల చేత నన్ను గణపరచలేదు. But still I love you. అయినప్పటికీ నేను నిన్ను You ప్రేమిస్తున్నాను. have burdened me. నీవు నాకు భారం You have been కలుగజేశావు. weary of me. నీవు నా గురించి విసుక్కున్నావు. You disobeyed me. నువ్వు నాకు అవిధేయత You went చూపించావు. away from me. నువ్వు నా నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోయావు. But if you come back to me, నువ్వు ఒకవేళ నా I దగ్గరికి will తిరిగి blot out వస్తే all your transgressions. నీ యొక్క అతిక్రమాలన్నీ కూడా I will తుడిచివేస్తాను. remember your sins no నీ more. యొక్క పాపములన్నిటికీ కూడా జ్ఞాపకం He చేసుకున్నాను. became our forgiver. ఆయన మనకు క్షమించిన వాడుగా He became our redeemer. ఆయన మన He is విమోచకుడు. our savior. ఆయన మన రక్షకుడు. That's why you and I need to worship the Lord. అందుకే నేను దేవుని Why ఆరాధించాలి. we should thank the Lord today? ఎందుకు మనం దేవునికి దినాన వందనాలు First of చెప్పాలంటే, all, మొదటిగా He created us in His image. ఆయన స్వరూపంలో మనల్ని ఆయన సృజించాడు. Secondly, రెండవదిగా He forgave us and became our savior. ఆయన మనల్ని క్షమించి మన రక్షకుడుగా ఆయన He gave us అయ్యాడు. this glorious salvation, ఆయన మనకు ఎంతో మహిమగల రక్షణ everlasting salvation, నిత్యత్వం ఉండే రక్షణ, and great salvation, గొప్ప రక్షణ, eternal salvation. నిత్యముగా ఉండే రక్షణ. That salvation we will never lose again. ఆ యొక్క రక్షణ మనం ఎన్నటికీ కూడా కోల్పోలేము. The beauty in the book of Isaiah is ఈ యొక్క యెషయా గ్రంథంలో ఉన్న సౌందర్యం ఏంటంటే, talks about so much about the judgment of God. దేవుని యొక్క తీర్పు గురించి ఎంతగానో చెప్తుంది. At the same time, అదే సమయంలో talks a lot about the grace of God and the salvation of God. దేవుని యొక్క కృప మరియు ఆయన రక్షణను గురించి యెషయా గ్రంథంలో మనం చదవవచ్చు. And we see several phrases, metaphors Isaiah uses. యెషయా వాడిన కొన్ని మాటలు, కొన్ని వచన పదాలు మనం చూస్తే, Isaiah chapter 45 verse 17. యెషయా 45:17 He says that it is an everlasting salvation. నిత్యమైన రక్షణ. 59 verse 17. 59:17 I will give you helmet of salvation and put upon your head. రక్షణ
శిరస్త్రాణము. నీతి కవచమును ఆయన ధరించుకుని రక్షణను తల మీద హెల్మెట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. రక్షణ శిరస్త్రాణము చాప్టర్ 60 verse 18. 18వ వచనము. I will have walls of salvation for you. నీ రక్షణయే నీకు ప్రాకారములు. verse 61 verse 10. 61:10. I will cover you with garments of salvation. ఆ శృంగారమైన పాగ ధరించుకొని పెళ్లి ఆభరణముతో అలంకరించుకున్న పెళ్లి కుమార్తె రీతిగా ఆయన రక్షణ వస్త్రములు నాకు ధరింపజేస్తున్నాడు. verse 62 chapter 62 verse 1. 62:1. It's a lamp of salvation. ఆయన రక్షణ దీపము. Isaiah chapter 12 verse 3. యెషయా 12:3. You will draw out of the wells of salvation. ఆయన రక్షణ బావుల్లో నుండి ఆయన చేదుకొనడానికి ఆయనకు సహాయం చేస్తాడు. Isaiah is using several metaphors to make us understand his salvation. అయితే యెషయా కొన్ని మాటలు ఇక్కడ వాడుతూ దేవుని యొక్క రక్షణను అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు. His salvation, ఆయన రక్షణ is from generation to generation. అది తరతరములు ఉండేది. It is eternal salvation. అది నిత్యముగా ఉండే రక్షణ. He give us helmet of salvation. ఆయన మనకు రక్షణ శిరస్త్రాన్ని ఇస్తాడు. That means the protection of his salvation. ఆ యొక్క రక్షణ గురించి ఆయన కాపుదల. He gives us walls of salvation. ఆ యొక్క రక్షణ ప్రాకారములు. He gives us the lamps of salvation. ఆ యొక్క రక్షణ దీపము. And he covers us with garments of salvation. అంతేకాకుండా ఆయన రక్షణ వస్త్రముల చేత మనల్ని కప్పుతున్నాడు. Satisfies us with the wells of salvation. రక్షణ బావులలో నుండి ఆయన మనల్ని తృప్తిపరుస్తున్నాడు. In his salvation, ఆయన రక్షణలో we have satisfaction. మనకు తృప్తి ఉన్నది. In his salvation, ఆయన రక్షణలో we have safety and security. మనకు భద్రత కాపుదల ఉంది. In his salvation, ఆయన రక్షణలో we have honor and dignity. మనకు ఒక మెప్పు తర్వాత ఘనత ఉంది. In his salvation, ఆయన రక్షణలో we have guidance. మనకు నడిపింపు ఉంది. Like a lamp he guides us. ఆయన దీపం వలె మనల్ని నడిపిస్తాడు. Like the garments he gives us honor and glory. ఒక వస్త్రం వలె ఆయన మన ఘనతను ప్రభావాన్ని ధరింపజేస్తున్నాడు. Today you and I need to worship the Lord. ఇది నీవు నేను దేవుని ఆరాధించాలి. For this great salvation. ఆయన గొప్ప రక్షణ కొరకు. Glorious salvation. ఆయన మహిమగల రక్షణ కొరకు. Eternal salvation. నిత్యమైన రక్షణ కొరకు. Universal salvation. అందరికీ సర్వ సమాజానికి personal salvation. వ్యక్తిగత రక్షణ కొరకై. Only for you and for me. కేవలం నీ కొరకు నాకు. Even the angels do not enjoy this, have this salvation. ఈ యొక్క దేవదూతలకు ఇలాంటి రక్షణ యొక్క భాగ్యం లేదు. Only mankind. కేవలం మనుషుడు మాత్రమే. He is designed to live with him forever. కేవలం మనుషుడు మాత్రమే దేవునితో ఉండడానికి ఆయన తయారు చేయబడ్డాడు. That is why his right arm worked out salvation. అదినిమిత్త దేవుడు రక్షణను ఆయన కలుగజేశాడు. You and I నీవు నేను are not redeemed with silver and gold. నీవు నేను బంగారముతో తర్వాత వెండితో విమోచించబడ్డాము. ఆ యొక్క గొప్ప రక్షణ. God came into this world. ఆయన లోకానికి వచ్చాడు. He went to the cross. ఆయన shed his precious sinless holy blood on the cross of Calvary. ఆయన తన యవన రక్తాన్ని పాపం లేని పరిశుద్ధ రక్తాన్ని ఆయన చిందించాడు. First Peter మొదటి పేతురు chapter 1 ఒకటో అధ్యాయము. First Peter chapter 1 verse 18 and 19. మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయము 18 19. You know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. పితృపారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ పురాతను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకముగాను గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచింపబడితిరని మీరు ఎరుగుదురు కదా. అమూల్యమైన నిర్దోషమును నిష్కలంకమైన గొర్రెపిల్ల వంటి రక్తము చేత మనము విమోచించబడ్డాము. That's why we need to worship the Lord today. అందుకే మనం దేవుని ఆరాధించాలి. Lord, thank you for that blood that you have shed for me. ప్రభువా నీవు నా కొరకు చిందించిన రక్తాన్ని బట్టి వందనాలు. Blemishless blood, sinless blood. ఒక నిష్కలంకమైన నిర్దోషమైన రక్తము, precious blood. అమూల్యమైన రక్తము. With that blood the Lord gave us this salvation. ఆ రక్తం చేత ప్రభువు నీకు నాకు రక్షణను కలుగజేశాడు. Why we should thank the Lord? ఎందుకు మనం దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి? మొదటిగా He created us in his image. ఆయన నిన్ను నన్ను ఆయన స్వరూపంలో సృజించాడు. Secondly, రెండవదిగా He redeemed us. ఆయన మనల్ని విమోచించాడు. His precious, sinless, spotless blood. ఆయన నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన అమూల్య రక్తం చేత విమోచించాడు. Thirdly, మూడవదిగా He is our comforter. ఆయన మన ఆదరణకర్త. Chapter 40, 40వ అధ్యాయం Isaiah chapter 40, యెషయా 40వ అధ్యాయం verse 1. మొదటి వచనం. Comfort, yes, comfort my people. తెలుగులో రెండులో ఉందండి. నా జనులను ఓదార్చుడి ఓదార్చుడి. The Lord is the one who comforts us. దేవుడు మనల్ని ఆదరించేవాడు. When we go through tough times, మనము యొక్క కష్టతరమైన, when we go through tears, మనము దుఃఖం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, when we go through struggles, మనము కష్టం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, when we go through storms, మనము యొక్క తుఫాను గుండా there is వెళ్తున్నప్పుడు, no one to comfort us. మనల్ని ఆదరించడానికి ఎవరు లేనప్పుడు, we are struggling, మనము యొక్క కష్టం పడుతున్నప్పుడు, we thought we will be perishing in this storm. ఆ యొక్క తుఫాన్లో మనం నాశనం అయిపోయే సమయంలో The Lord says, ప్రభువు అంటున్నాడు, I will comfort
comfort you. నేను నిన్ను ఆదరిస్తాను. Isaiah 49. యెషయా 49. Isaiah 49. యెషయా 49. verse 13. 30వ వచనం. 49:13. 49వ అధ్యాయం. For the Lord has comforted his people. శ్రమనందున తన జనులందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను ఓదార్చి ఉన్నాడు. He has mercy on his afflicted. ఆకాశమా ఉత్సాహధ్వని చేయము, భూమి సర్వ ఆయన తన బాధపడే వారి మీద ఆయన కృప చూపించాడు. For all those who are afflicted, ఎవరైతే వాళ్ళు the బాధపడుతున్నారో Lord has comforted. ప్రభు వారిని ఆదరించాడు. Verse 14. 14వ వచనం. The Zion said, the Lord has forgotten me. అయితే సియోను యెహోవా నన్ను విడిచిపెట్టి He ఉన్నాడు. has forsaken me. ప్రభు నన్ను మరిచిన్నాడు. Can a woman forget her nursing child, స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన nor బిడ్డను have compassion on the son of her womb? తను కరుణింపకుండా తన చంటి బిడ్డను Surely మరిచినా they may forget, వారైనా మరిచిదురు గాని yet I will not forget you. నేను మరువను. Oh, what a good God we have. ఎంత మంచి దేవుడు Oh, మనకు when we ఉన్నాడు. are struggling, మనము కష్టం when we are in పడుతున్న సమయంలో, sickness, మనము వ్యాధితో when we are ఉన్నప్పుడు, on the hospital bed, మనము హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు oh, what do we say? మనం ఏమంటాము? God has forsaken me. దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడు. God has forgotten me. దేవుడు నన్ను There is nobody come to comfort me. నన్ను ఆదరించడానికి ఎవరు But the రాలేదు. Lord says, ప్రభు అంటున్నాడు, can a mother forget her nursing child? స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను But మరచునా even if she forgets, వారైనా మరచుదురు గాని I will not forget you. నేను మరువను. I am your comforter. నేను మీ Oh, ఆదరణకర్తను. my dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి today you and I need to worship the Lord. ఇది నా నేను If ప్రభుని you have ఆరాధిస్తూ experienced the comfort of the Lord, దేవుని యొక్క ఆదరణను మీరు అనుభవిస్తే దేవుని ఆరాధించండి. chapter 51, 51వ అధ్యాయం verse 12. 12వ వచనం. Even I am he who comforts you. నేనే మిమ్మల్ని ఓదార్చువాడను. Verse 3. 3వ For the వచనం. Lord will comfort Zion. అయితే యెహోవా సియోనును ఆదరించి He will comfort all her waste places. దాని పాడిన స్థలములన్నిటిని ఆదరించి All her waste places. దాని పాడిన In స్థలములన్నీ all కూడా her distresses. మన కష్టములన్నీ కూడా Lord comforts us. ప్రభు మనల్ని ఆదరిస్తాడు. Isaiah chapter 66, యెషయా 66వ అధ్యాయం verse 13. 13వ వచనము. 66 verse 13. యెషయా 66 13. Yes, one whom his mother comforted, I will comfort you. ఒకని తల్లి వాని ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మల్ని ఆదరించుదును. Like the mother comforts us, ఏ రీతిగా అయితే తల్లి the Lord ఆదరిస్తుందో comforts us. ఆ రీతిగా ప్రభు In Jerusalem alone you will be comforted. యెరూషలేములోనే మీరు So, ఆదరించబడుదురు. my dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి as సహోదరులారా, we go through this wilderness journey of this earth, ఈ యొక్క భూమిపైన మనం అరణ్య మార్గంలో ప్రయాణం many చేస్తున్నప్పుడు times అనేక we సార్లు go through storms, మనము తుఫాను we go గుండా through వెళ్తాము. tears, ఈ యొక్క దుఃఖం we గుండా go through వెళ్తాము. struggles, మనము కష్టం we గుండా go through వెళ్తాము. sickness. మనము వ్యాధి గుండా There's వెళ్తాము. no comfort anywhere. ఎక్కడ ఎలాంటి There ఆదరణ is no లేదు. guarantee anywhere. ఎక్కడ ఎలాంటి యొక్క గ్యారంటీ లేదు. It's only the Lord comforts us. కేవలం ప్రభువే మనల్ని That's ఆదరిస్తాడు. why we should worship Him. అందుకే మనం ప్రభువుని Lord, ఆరాధించాలి. thank you for comforting me in all my distresses. ప్రభువా నాకు కలిగిన కష్టంలో అన్నిట్లో నాకు ఆదరణకర్తగా ఉన్నందుకు వందనాలు. Fourthly, lastly, నాలుగవదిగా He is చివరిగా our shepherd. ఆయన మన కాపరి. Isaiah chapter 40, యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయము verse 11. 11వ He will వచనము. feed the flock like a shepherd. గొర్రెల కాపరి వలె ఆయన తన మందను He will మేపును. gather the lambs in his arm తన బాహువుతో గొర్రె పిల్లలను and carry కూర్చి them on his bosom. రొమ్మున ఆనించుకొని పోయెను. Gently lead those who are young. పాలిచ్చు వాటిని ఆయన మెల్లగా He is నడిపించును. our gentle shepherd. ఆయన మనకెంతో మంచి కాపరి. He is a good shepherd. ఆయన మంచి He is కాపరి. a great shepherd. ఆయన గొప్ప కాపరి. He is a chief shepherd. ఆయన ప్రధాన కాపరి. He feeds us, ఆయన మనల్ని మేపేవాడు. gathers us, మనల్ని సమకూర్చేవాడు. carries us, మనల్ని మోసేవాడు. leads us. మనల్ని He is the పాలించేవాడు. one who strengthens us. ఆయన మనల్ని మనకు బలం He is the one చేకూర్చేవాడు. who renews us. అంతేకాకుండా మనల్ని పురికొల్పేవాడు. He is our shepherd. ఆయన మన కాపరి. When we are weary, మనం ఎప్పుడైతే when నిరుత్సాహంగా we are ఉంటామో, faint, మనము ఎప్పుడైతే when నిస్పృహగా we are ఉంటామో, weak, మనం ఎప్పుడైతే బలహీనంగా the ఉంటామో shepherd strengthens us. ఆ యొక్క కాపరి మనల్ని Verse బలపరుస్తాడు. 29. 29వ He వచనము. gives power to the weak. సొమ్మసిల్లిన వారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే. To those who have no might, He increases strength. శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి He is the కలుగజేయువాడు one who gives us strength ఆయన బలమిచ్చేవాడు. in our weakness, మన బలహీనతలో, struggles, మన యొక్క కష్టంలో, our failures. మన యొక్క తప్పైన He is స్థితిలో the one who strengthens us. ఆయన మనల్ని He is బలపరిచేవాడు. feeding us ఆయన మనల్ని మేపేవాడు spiritually ఆత్మీయంగా, and physically అంతేకాకుండా with the శారీరకంగా. abundance of His house. ఆయన ఇంటిలో ఉన్న యొక్క సమృద్ధిని బట్టి He is feeding us. ఆయన మనల్ని మేపే దేవుడు. He is leading us. ఆయన మనల్ని నడిపించే దేవుడు. That's why we should worship the Lord. అందుకే మనం దేవుని ఆరాధించాలి. So from Isaiah chapter 40, యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయము we saw two important reasons why we should worship Him.
దేవుని ఎందుకు ఆరాధించాలో ఒక రెండు ప్రాముఖ్యమైన మాటలు మనం చూసాం. First of all, మొదటిగా we should worship him for his greatness. ఆయన గొప్పతనాన్ని బట్టి ఆయనను ఆరాధించాలి. Secondly, రెండోదిగా we should thank and praise him for his grace. ఆయన కృపను బట్టి ఆయనకు స్తుతి For చెల్లించాలి. what he is, we should worship him. ఆయన ఏమైనాడో దానిని బట్టి ఆరాధించాలి. And what he has done to us, we should thank and praise him. ఆయన మనకి ఏమి చేసి ఉన్నాడో దానిని జ్ఞాపకం చేసుకుని Our God ఆరాధించాలి. is eternal God. దేవుడు నిత్యుడగు He is దేవుడు. omnipotent God. ఆయన He is omniscient God. ఆయన సర్వజ్ఞాని. He is sovereign ఆయన God. సర్వాధికారం He గల is the దేవుడు. Holy One of ఆయన Israel. ఇశ్రాయేలు దేవుడు. He is a unique, unparalleled God. ఆయన ఎవరితో పోల్చదగిన దేవుడు కాడు. He is all glorious God. ఆయన సమస్త మహిమగల దేవుడు. That's why we should worship him. అందుకే మనం దేవుని ఆరాధించాలి. Why should we thank him? ఎందుకు మనం దేవునికి స్తుతి First of చెల్లించాలి? all, మొదటిగా he created us ఆయన మనల్ని in సృజించాడు. his image. ఆయన స్వరూపంలో. Secondly, రెండవదిగా he redeemed us. ఆయన మనల్ని Gave us విమోచించాడు. great salvation. ఆయన మన గొప్ప రక్షణ Glorious కలుగజేశాడు. salvation. మహిమగల రక్షణ. Eternal salvation. నిత్యమైన రక్షణ. Covered us with salvation. ఆ యొక్క రక్షణతో మనల్ని Protected కట్టాడు. us with salvation. రక్షణతో మనల్ని Satisfied us కాపాడుతున్నాడు. with salvation. రక్షణతో మనల్ని Gave us the తృప్తిపరుస్తున్నాడు. lamp of salvation. ఆయన మనకు రక్షణ దీపం Gave us కలుగజేశాడు. helmet of salvation. ఆ యొక్క రక్షణ Became శిరస్త్రాన్ని a ఇచ్చాడు. wall of salvation. రక్షణ యొక్క ప్రాకారం Satisfying us ఇచ్చాడు. from the wells of salvation. రక్షణ బావుల్లో నుండి మనల్ని Leading us తృప్తిపరుస్తున్నాడు. with the lamp of ఆ salvation. యొక్క రక్షణ దీపాన్ని బట్టి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. For his salvation, let us thank the Lord. ఆయన రక్షణను బట్టి ప్రభువుకు మనం స్తుతి Thirdly, చెల్లిస్తాం. మూడవదిగా he is our comforter. ఆయన మన He is ఆదరణకర్త. the one who wipes away all our tears. ఆయన మన యొక్క కన్నీటిని అన్ని కూడా In తీర్చే our దేవుడు. afflictions, మన in కష్టంలో, our sickness, మనకు in వ్యాధిలో, our distress, మన యొక్క ఎలాంటి దిక్కుతో వచ్చిన in స్థితిలో, our desert places, మన అరణ్యము ఎడారి లాంటి పరిస్థితుల్లో he comforts us. ఆయన మనల్ని ఆదరించే Fourthly, దేవుడు. he నాలుగవదిగా is our shepherd, ఆయన మన కాపరి. feeding us, మనల్ని మేపేవాడు, leading us, మనల్ని నడిపించేవాడు, guiding us, మనకు ఆదరణ, strengthening us, మనల్ని బలపరిచేవాడు, reviving us, అంతేకాకుండా మనల్ని పురికొల్పేవాడు, and restoring us. అంతేకాకుండా మనల్ని For తిరిగి all the సమకూర్చే things the దేవుడు. Lord has done unto us, దేవుడు మనకు చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని let us thank and praise him. మనం దేవుని ఆరాధించి స్తుతి With a చెల్లిస్తాం. few words, కొద్ది మాటలతో whatever the Lord you have experienced, దేవుని మీరు ఏ రీతిగా అనుభవించారో one or two words from this passage, కేవలం మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో నుండి ఒకటి రెండు మాటలు జ్ఞాపకం let చేసుకుని us thank and praise him and worship him. దేవుని ఆరాధించి ఆయనకు స్తుతి చెల్లిస్తాము.